सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं ਤੁਹਾਡਾ अपना सतनाम सिंह कैंथ एक बार फिर तो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ हाजिर हाँ ਇੱਥੇ अपना नैक्सट लैक्चर लेके। ਹੁਣ तक ਆਪਾਂ कुल 4 कवि कर चुके हाँ। वो चारों कवि ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ कर चुके हाँ वो पहले दौर नाल संबंधित सन ते अज ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ कवि करन जा रहे हाँ वो दूजे दौर के कवि ने। इस कवि बारे जानकारी देने तो पहला मैं तुहानूं दस देना चाहुंदा कि पहले दौर दे विच खास तौर ते रहस्यवाद या अध्यात्मकवाद का शुरुआती पड़ाव दे विच प्रभाव रहा। दूजा दौर जदों आया तो थोड़ा जिहा मतलब रहस्यवाद होर फिक्का पैंदा गया ते इत्थे होर प्रवृत्तियां उजागर हुंदियां गईयां। भाव लेखक ने मतलब माहौल समा जिहड़ा हैगा सी वो थोड़ा जिहा बदलाव आउंदा गया ते उस अनुसार लेखकां ने या कवियां ने अपनी काव्य सिरजना की। दूजे दौर के अगर पहले कवि की गल करिए तो सारिਆਂ ने उन्हों का नाम सुनिया होया है, डॉक्टर दीवान सिंह काले पानी। तो डॉक्टर दीवान सिंह काले पानी उत्ते अपना अज का लैक्चर है। हुण दीवान सिंह काले पानी बारे शायद लगभग सारे विद्यार्थी जानते हैं कि इन्होंने काले पानी की सज़ा कट्टी सी। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ इन्होंने बहुत कुछ लिखा सी। हमदर्दी की भावना ये चाहते सी, भाईचारक साझ ये चाहते सी, मिलवर्तन की भावना ये लोगों में चाहते सी। इस सब की खातिर इन्होंने अंग्रेजी हुकूमत नाल टाकरा लिया तो उन्होंने खिलाफ लिखते रहे। हुण जिहड़ा इंसान किसी नाल टक्कर लेगा तो उत्थे अपने हकों की गल करेगा, अपने समाज की गल करेगा, भाईचारक साझ की गल करेगा तो उत्थे फिर जिहड़ा उहदा रवैया होएगा तो वह प्रगतिवाद का धारनी होएगा। इत्थों यह स्पष्ट है कि यह प्रगतिवादी धारा इन्होंने अपनाया होया सी। प्रगतिवाद धारा के एक प्रमुख कवि के तौर पर जाने जाते सी। एक गल पिछले लैक्चर भी अपने की सी कि खुली कविता का मुੱਢ जिहड़ा वज्जिया सी वो प्रोफैसर पूरन सिंह ने वज्जिया सी ते उस तो बाद एक डॉक्टर दीवान सिंह काले पानी होए ने जिन्होंने खुली कविता के उत्ते हथ आजमाया। ये तुसीं याद रखना है। पूरन सिंह तो बाद अगर किसी ने खुली कविता नूं खुल के बयान किया, मतलब कविता नूं किसी बंधना विच ना रह के उजागर करने का यत्न किया या लिखण का यत्न किया या उसकी सिरजना करने का यत्न किया तो वह डॉक्टर दीवान सिंह काले पानी होए ने प्रोफैसर पूरन सिंह तो बाद। इस्त्रियां के पक्ष की भी गल की है इन्होंने, इस्त्रियां उत्ते हो रहे जुर्म की भी गल की है। जुर्म के टाकरे की गल आ जाए तो प्रगतिवाद भारू हो जाता है। तो इस करके तुसीं इन्हां दी प्रवृत्ति प्रगतिवादी कवि के तौर पर तुसीं इन्हां नूं याद रखना है। जेकर गल करिए इन्हां दी जीवनी की खास तौर पर जन्म की तो पहले दौर के कवि तुसीं जिहड़े 4 कीते ने वो तुसीं कवि चारों थोनों मैं लड़ीवार समझाए हुए नहीं, तुसीं उन्हां दा जन्म किवें याद करना है। इसी तरह आप दूजे दौर की शुरुआत करांगे। उही नुकता है 1892 अगर तुसीं 1872 अगर भाई वीर सिंह का जन्म याद रखते हो तो उस तो बाद बाकी 3 कवियों का जन्म तुसीं कढ लैंदे हो अंकड़े जोड़ के, जिवें तुहानूं मैं समझाया पुराने लैक्चरां दे विच। उसी तरीके नाल इन्हां दा तुसीं 1894 ईस्वी का अंकड़ा याद कर लियो जन्म का। तो इन्होंने अपनी जिंदगी का जोड़ा हैगा 50 साल हंडाए ने। भाव इन्होंने जिहड़ा इन्हां दी मौत हुई है 1944 ईस्वी विच हुई है। जन्म 1894 होया तो जन्म स्थान जिहड़ा हैगा सियालकोट पाकिस्तान इलाके दे विच तहसील पैंदी है डस्का ते पिंड उत्थों का हैगा गलोटिया खुर्द जिथे इन्हां दा जन्म होया।
ਪਿਤਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਗਰਾ ਦੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। 1919 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰੀ ਕਿੱਤੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਉਪਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਪਨਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਉਪਨਾਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਘਬਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨੀ ਫਾਸਿਸਟਾਂ ਨੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਉਹੀ, ਅਗਰ 50 ਸਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਢਾਈ ਹੈ ਤਾਂ 1944 ਮੌਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੀ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦਾਂ ਤੋਂ ਉਸਦੀਆਂ ਲਾ ਲਓ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕੂ ਸੰਕੀਰਨਤਾ ਦਾ ਇਹ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਪਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਵਿਰੋਧਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਛੇਕਿਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਤੋਂ ਛੇਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਪਾਨੀ ਫੈਸਿਸਟਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਅਜ਼ਮਾਇਆ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲਿਆ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਹਮਾਇਤੀ ਬਣੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ, ਪਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਘੁਟਨ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਲੇਖਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਝਲਕਦਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਟੇ ਵਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਕਲੰਦਰ ਦਾ ਬਾਂਦਰ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰਪੂਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਪਟੇ ਵਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਅਤੇ ਕਲੰਦਰ ਦਾ ਬਾਂਦਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ
ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਨ 1938 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਛਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਅੰਤਿਮ ਲਹਿਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਨ 1962 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਲਿਆ ਦੇ ਬੇਰ, ਜੋ ਕਿ 1986 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਾਂ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਏ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਵ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਕਿ 1938 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਕਲੌਤਰਾ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਰਚਿਤ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਹ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਮਾਨੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਚਿੱਤਰਣ ਹੈ, ਰੋਮਾਂਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਕੋਹਲੂ। ਤਾਂ ਕੋਹਲੂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ, ਕੋਹਲੂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਹਲੂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ, ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਗਵਾਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਭੜਕਾਊਪਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਜੋ 1938 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲੰਮੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਹ, ਪਰ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਧੂਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੰਮੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ। ਤਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਭਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੰਮੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਅਧੂਰੀ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਹਨੇਰੀ। ਤਾਂ ਹਨੇਰੀ ਤੇ ਕੋਹਲੂ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਨੇ। ਕੋਹਲੂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸਿਲੇਬਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ। ਹਨੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਭਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਹਨੇਰੀ, ਪਰ ਅਧੂਰੀ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੋਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ। ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਨਾਮਕ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪੇਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੰਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਨੂੰ, ਨਵਾਂ ਮਜ਼ਹਬ, ਪੁਕਾਰ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੇਨਲੀ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ 1938 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਕਲੌਤਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਹਲੂ
ਤੇ ਹਨੇਰੀ। ਹਨੇਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਭਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਧੂਰੀ ਛਪੀ ਸੀ ਇਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੋਲੂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਰੋਮਾਨੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰੋਮਾਂਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਚਿੱਤਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਲੇਬਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹਨੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਧੂਰੀ ਛਪੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਆਇਆ ਸੀ ਮੱਲਿਆ ਦੇ ਬੇਰ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਹਨੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਛਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਧੂਰੀ ਛਪੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਮੱਲਿਆ ਦੇ ਬੇਰ ਜੋ ਆਖਰੀ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਨੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜੋ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਛਪਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅੰਤਿਮ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਨ 1962 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਲੀ ਬੱਧਾ ਕੁੱਤਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਸੰਗਲੀ ਬੱਧਾ ਕੁੱਤਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਬੱਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤੜਫ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤੜਫ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਗੁਲਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਝੋਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ। ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚਾਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਤੜਫ ਹੈ, ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਝੋਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸੰਗਲੀ ਬੱਧਾ ਕੁੱਤਾ, ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਲਹਿਰਾਂ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹੋਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਸੂਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਜੀਵਨ ਆਸ਼ਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੰਗਲੀ ਬੱਧਾ ਕੁੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉੱਤੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਨਾਮਕ ਕਵਿਤਾ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਕਲੌਤਰੀ ਕਵਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਨਾਮਕ ਕਵਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਅੰਤਿਮ ਲਹਿਰਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੂਜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਸੰਗਲੀ ਬੱਧਾ ਕੁੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੂਲਕ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੂਲਕ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ,
सेकना सेकां नूं ये स्वादी नहीं की, चाहना ठंडा नूं ये भी की स्वादी नहीं, सेकां दे स्वादां नूं चाहना दीआं यादां नूं मानना ये जीवन नहीं की। इस तरह बुद्ध जी नूं कविता विचों लईआं गईआं हन। अगे आपां नैक्सट वधदे हां कि तीजा जिहड़ा इन्हां दा आखिरी काव्य संग्रह है मल्लियां दे बेर, जिहदे विच हनेरी नामक कविता जिहड़ी कि पहलां वगदे पानी काव्य संग्रह विच अधूरी छपी सी, उसनूं संपूर्ण करके दोबारा इस मल्लियां दे बेर नामक काव्य संग्रह विच छापिया गया। अगर इस काव्य संग्रह की गल करिए, इहदे विच बहुत सारियां कवितावां मिलदियां ने, जिस तरह अज दा तरला, बेसमझ बच्चा, समझदार गभरू, चुगलखोर, कुल्ली, मल्लियां दे बेर, आनंदपुरी, अकाली नूं, मेरी दुनिया, हनेरी की गल आपां पहलां ही कर चुके हैं। तो ये जिहड़े मैं नाम लए ने ये कवितावां जिहड़ियां हैगियां ने बहुत ही ज्ञान भरपूर, ज्ञान देने वाली कवितावां ने। प्रगतिवादी कवि सन, व्यंग इन्हां दी कवितावां दे विच होएगा, कटाक्ष इन्हां दी कवितावां विच होएगा, आशावादी नजरिया होएगा, क्योंकि आज़ादी की तांघ रखने वाला व्यक्ति हमेशा आशावादी ही हुंदा है। ते मानवतावाद की वो गल करता होएगा, मानवतावादी सुर उहदे विच भारी होगी, क्योंकि मनुखता की गल करता होगा, इस्त्री की समाज विच बराबरता की गल करता होगा। प्रगतिवादी कवि दे विच कुछ गुण हुंदे ने। हुण प्रगतिवादी कवि क्लीयर है कि डर के रहने वाले तो है नहीं, समाजिक बंधनां नूं कबूलण वाले तो हुंदे नहीं, तो इन्हां विच दलेरी का गुण भी पक्का झलकदा हुंदा है। इस करके इन्हां विच भी दलेरी कुट कुट के भरी हुई सी। अकाली नूं नामक कविता अगर हैगी तो थोड़ी महत्वपूर्ण कविता मान सकते हैं इस संग्रह की, जिहड़ी कि एक धर्म निरपेख भाव धर्म की कट्टरता तो गुरेज करती है, धर्म निरपेख समाज की लोचा रखती है। इस कविता दे विच इस तरह के विचार पेश किए ने। सच्चे सुच्चे इंसान के दर्शन करवाए गए ने, जिहड़ा कोई किसी एक धर्म के पक्ष नूं नहीं कबूलदा, अजिहे इंसान के दर्शन करवाए गए ने इस कविता राही। तो याद रखना अकाली नूं धर्म निरपेख ते सच्चे सुच्चे इंसान के दर्शन करवाए गए ने इस कविता दे विच। इस कविता दी कुछ सतरां की गल कर लैंदे आ। तू 84 तो वखरा है उचेरा, काल दी हदों परे तू जुदा है बस तेरे लिए नहीं, देश ते समय की हदबंदी भूत भविख की वरतों। तो ये कुछ सतरां ने अकाली नूं कविता दियां। उम्मीद है आपां दूजे दौर के अपने पहले कवि जिन्हां दी धारा प्रगतिवादी धारा आपां आख सकते हैं, आज़ादी लई तड़फ इन्हां दे मन विच हैगी सी, इस करके अंग्रेज़ां नाल इन्हां ने आडा लाया सी। फिरकू धार्मिक फिरकू दे ये कट्टड़ विरोधी सी। धर्म करके जिसनों छेकिया भी गया, क्योंकि इसने किसी धर्म दे स्पैशली किसी धर्म वाले ने क्या होएगा कि कुछ कबूलन वास्ते इन्होंने कबूलन तो मना कर दिता सी, इस करके इन्होंने धर्म तो छेकिया भी गया। तो उम्मीद है कि अज के लैक्चर विच भी तुहानूं काफ़ी कुछ जानने को मिलिया होगा। जे कुछ रह गया दिसदा होया मैनूं तो वो प्रश्नों के रूप में तुहाडे सामने पेश कर दिता जाएगा। पर जिन्नी महत्वपूर्ण जानकारी सी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू जो भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इस लैक्चर दे विच जो कुछ पढ़ाया गया उहदे विचों क्वेश्चन बनने के ही आसार हैं। हाँ, ये याद रखना है कि जिउदे जी सिर्फ इकलौतरा काव्य संग्रह छपिया सी इन्हां दा वगदे पानी, बाकी दो काव्य संग्रह जिहड़े हैगे मौत उपरंत छपे ने। तो ये गल्लां याद रखनियां ने, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू इंपोर्टेंट क्वेश्चन हुंदे ने। दोबारा फिर कहूँगा मैं एक गल कि इन्हां लैक्चरां नूं वध तों वध दोस्तां मित्रां नाल साझा करो, उन्हां नूं ग्रुप बारे जानकारी दिओ ताकि हर व्यक्ति इसका लाहा कट सके, हर एक इस मुफ्त सिक्ख्या प्रदान जो की जा रही है उदों लाभ उठा सके।
ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਮਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਚਲੋ ਬਸ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਲਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਥੋੜਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਲੈਕਚਰ ਛੋਟਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੈਕਚਰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪੁੰਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। Thank you.